दास दा फतेह प्रवान करना। श्री वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। तुहाडे जज्बे नूं सलाम है। मैं कोई बुलारा नहीं, ना ही मैनूं कोई बहुत ज़्यादा बोलना आउंदा है, पर साडी ड्यूटी लगी सीगी कि हिंदुस्तान पंजाब के जिन्ने भी असी सारे खिडारी स्पोर्ट्समैन आ, ये जिहड़ी सरकार वालों सानूं दिते हुए तोहफे या जिहड़े प्राइज़ ने अज असीं वापस कीते ने इस रोज दे वलों कि साडे पंजाब दे नाल जो किसानां नाल फार्मर्स दे नाल ये जो धक्का हो रहा है, इहदे लई अज सारे पंजाब दे वाहिगुरू जी की फतेह। स्पोर्ट्स जिहड़े ने कम्यूनिटी के लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, मैनूं बहुता कोई बोलना नहीं आउंदा, ना ही मैं बुलारा हाँ, पर फिर भी तुहाडे जज्बे नूं मैं सलाम करदा, सल्यूट करदा। मजदूर किसान एकता गाउण वाले गा के चले गए, बुलारे बोलते पे ने बहुत सोहना सोहना। कोई भारपुर चुकाने वाला काम होया तो मेरी ड्यूटी ला दो, मैं कर देवांगा वो। थैंक यू जी। अपने हक के लिए सानूं सड़कों ते उतरना पिया जी, और खेतों भी साडी जरूरत है, पर अपने हक जिहड़े खेत होणगे तां असीं खेतों में होवांगे। साडे कोल साडे खेत खोण की कोशिश की जा रही है। ये जो ऑर्डीनेंस लिआंदे गए ने बिल्कुल ही किसान विरोधी ने, और उन्होंने अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो असीं भी अपना कंट्रीब्यूट करन आए हैं। और अज सारे पंजाब के खिडारियों की कॉल सी भी असीं दिल्ली पहुँचांगे, और जिन्हें भी सानूं मान सन्मान हुण तक केंद्र सरकार वालों दिते गए हैं वो असीं वापस कीते ने सारे वड्डे खिडारियों ने भी। ओबीअसली सानूं कोई शौक नहीं है सड़कों पर आके इत्थे बैठण दा, अपना घर बार परिवार छड्ड के असीं ठंड दी रातां इत्थे उरे सड़कों पर बैठे हाँ, कोई शौक तो किसी को भी नहीं है ना। सो मैनूं लगदा कि सरकार नूं हुण इस चीज़ नूं समझना चाहिए, और प्रैशर भी हौली हौली बिल्ड हो रहा, कल्ला पंजाब का नहीं सारे हिंदुस्तान का किसान उठिया, और जिहड़ा प्रैशर है ये किते ना किते उन्हां नूं सोचण लई मजबूर जरूर करेगा। खिडारी दे वजह तुसीं बहुत थावां ते रिप्रजेंट किया, अपने देश नूं रिप्रजेंट किया, पर उस देश की हुकूमत जदों पंजाब दे नाल मतरेई मां वाला हिसाब कर रही होवे तां दिल दे विच जहन दे विच की चल रहा है? देखो ओबीअसली हमेशा ही असीं जिथे जाने इंटरनेशनल लैवल रिप्रजेंट करते हैं तो असीं कहने वी आर इंडियन, असीं इंडिया नूं रिप्रजेंट करते हैं, असीं भारती हाँ, पर उस तो पहला असीं पंजाबी हाँ, असीं पंजाब के पुत्र हाँ। पंजाब का कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान की चाहे खेड होवे, चाहे सियासत होवे, ते चाहे आज़ादी के घोल होण, उन्हां 'च पंजाबियों का कंट्रीब्यूशन सब तो वध रहा है। बट साडे नाल किते ना किते मतरई वाला मां वाला सलूक जरूर किया जाता है, और उही हक लैण वास्ते असीं खड़े हाँ। पर मैनूं लगदा भी केंद्र सरकार नूं इहदे बारे सोचना चाहिए, और सानूं बार बार इस चीज़ां जिहड़ियां नूं कि सानूं दबाउण दी कोशिश ना करन तां आई थिंक ज़्यादा वधिया होएगा। पंजाब की कंध भी हुण खड़ गई है इत्थे आण के किसानां दे नाल, ते हुण किसी भी हੱਥ ते हक लिआई तो बिना वापस नहीं बिल्कुल जी। जी पंजाब की कंध पंजाब के बाबे ने इस वे फाइट करते पे ने। असीं 80-80 साल के बजुर्ग जो अपने वेखते हैं और उन्हों का हौसला वेखते हैं, फिर साडा हौसला होर दुगना हो जाता है, और अपने बच्चों को नाल वेख के फिर उन्हों का हौसला होर वध जाता है। सो ये चंगी गल है जी। मैं सोचता हूँ साइकोलॉजिकल जो लैवल है ना उन्होंने उस खास करके कंगना रनौत का वो खराब है, क्योंकि जे तुसी ओदी जर्नी देखोगे ना वो किते ना किते खुद बहुत ज़्यादा ड्रग्स के विच इनवॉल्व रही है, होर बहुत सारे पुट्ठे सीधे कामों में इनवॉल्व रही है। नो डाउट शी टैलेंटेड, परमात्मा ने उन्होंने मुकाम दिता, अपनी मेहनत नाल एक जगह हासिल की, पर मैनूं लगता भी किते ना किते केंद्र सरकार की इन्नी भी चमचागिरी नहीं करनी चाहिए। देखो कुछ हफ्ते पहले ही हाले महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसका घर तोड़िया, वो जो जायज़ या नाजायज़ होया उसका फैसला कोर्ट करती पई है, पर असी सारे बॉलीवुड ने सारे पंजाबियों ने किते ना किते इस चीज़ का हमेशा ही सपोर्ट की, उन्होंने भी नहीं धक्का होया। एक औरत के नाल धक्का कर रही है स्टेट गवर्नमेंट, उसका घर नहीं तोड़ना चाहिए, पर अज जो साडी माँ साडी जमीन साडे को खोई जा रही है तो साडी मावां नूं 100 रुपये अटैक कर रही है। वो मुकाम है कि साडी होंद की गल आ गई है, जे हुण भी असीं होंद ना संभाली तो साडी होंद खत्म होने की गल हो जाए। नहीं हुण तां डू एंड डाई वाली गल है जी, सिचुएशन जो बनी हुई है, क्योंकि इत्थों ना तो किसान बैकफुट पर जा सकता है, और जी सरकार है वो भी बैकफुट पर जाने वास्ते तैयार नहीं। सो मैं नौजवानों को अपील करदा भी इस संघर्ष में वध तो वध योगदान पाओ, क्योंकि दिस इज़ द राइट टाइम टू बिल्ड अ प्रैशर। जिन्ना असीं प्रैशर बिल्ड करांगे उस गवर्नमेंट को फ्लैक्सीबल होना पवेगा, उत्थे किते ना किते साडी जिहड़ियां चीज़ां ने ये सुननियां पैणगियां, इन्हां नूं अमेंड करना पवेगा। तो जिन्ने भी नौजवान वीर मेरे सुनते पे उन्होंने सारे मेरी गुजारिश है भी तुसीं इत्थे होमा मार के पहुँचो, भावें थोड़ा थोड़ा समा दे के ड्यूटी अपनी वापस जाओ, पर इनू एज ए ड्यूटी लो, तुसीं तुहाडी ड्यूटी है, तुहाडी जॉब है। किसानी संघर्ष चल रहा है, तो इस संघर्ष के विच हरेक व्यक्ति अपना योगदान पा रहा है। साडे नाल वरिंदर घुम्मन ने बाई जी, किसानी संघर्ष चल रहा है, उचेचे तौर पर पहुंचे हो, सब तो पहला इस संघर्ष नूं किवें देखदे हो तुसीं? जिहड़े किसान हुण खेतां 'च होने चाहिए सी इस वेले धरने ते मजबूर होए ने, अपने हक के लिए सानूं सड़कों पर उतरना पिया जी,
ਔਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ। ਔਰ ਬੀਇੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੀ ਇਸ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਰਿੰਦਰ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਹੋਣ? ਦੇਖੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਠੰਡ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਰੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਿਲਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਰ ਇੰਡੀਅਨ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਚਾਹੇ ਖੇਡ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੋਲ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਤਰੇਈ ਵਾਲਾ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹੀ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਵਰਿੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੇहद ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਅ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਪੀਸ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਡੀਫੇਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਹਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਨੋਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਯੋਧੇ ਨੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਫੇਮ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਟੈਗ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਧ ਵੀ ਹੁਣ ਖੜ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਕ ਲਿਆਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਧ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਰ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਜਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਵੀਟਸ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦਾ ਟਵੀਟ ਸਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦਾ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਰਨੀ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਸ਼ੀ ਟੈਲੈਂਟਡ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਤੋੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਰਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਟਸ ਟੋਟਲੀ ਬੁਲਸ਼ਿਟ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਕਿਸ ਸੋਚ ਦੇ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੋਚ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਲੱਕ। ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਂਦ ਨਾ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਡੂ ਐਂਡ ਡਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜੋ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਟੂ ਬਿਲਡ ਅ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਮ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸ ਜਾਓ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਊਟੀ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਹੈ।
ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 700-800 ਮੱਝ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ 3 ਕੁਇੰਟਲ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੋ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਦੁੱਧ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਐਜ਼ ਏ ਬੀਇੰਗ ਏ ਹਿਊਮਨ ਸਾਡੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜੰਮੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਵਰਿੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਸ ਜਾਣ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਏਗੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਲਈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੱਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭੋਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਭੇਲੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਅੜੀ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਗੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸ ਚਾਰ ਨੇ ਐਕਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਰ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਡੀਅנס ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਉਹ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਔਰ ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨੌਬਤ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਭੇਦ ਨੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਹੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਸ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਤਭੇਦ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਾਸ਼ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਕੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਯੂਨਿਟੀ ਹੈ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦਿਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਲੱਗ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗੀ ਪਰ ਰੱਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੌਲਵ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਆਡੀਅנס ਲਿਆਓ, ਨਵਾਂ ਡਰਾਫਟ ਬਣਵਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਡੂ ਐਂਡ ਡਾਈ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਸ ਜਾਣ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਏਗੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਲਈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲੀ, ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਦਾਮਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਰਮ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖੋ ਕੇ, ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਇੰਨਾ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ, ਐਡਾ ਭੋਲਾ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੱਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭੋਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਭੇਲੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਅੜੀ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਗੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਅੜੀ ਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ ਔਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।